हेलो वाला विद्यार्थी मित्रों, आज प्रकरण 6 में छेल्लो टॉपिक। लास्ट टाइम आपणे द्विपरिमाण विशेनी અથડામણો विषे चर्चा करी कि द्विपरिमाणना संगत विषे। हवे आज द्विपरिमाणनी एक परिमाणनी बात करी थी, हवे आज द्विपरिमाणनी चर्चा करीशुं। आकृति 6.10 नी अंदर आपणे बात करीए तो आपणे 6.10 नी आकृति जोई लईए એટલે તમને યાદ આવે। बराबर है। तो आ 6.10 आकृति M1 दળ पदार्थ, प्रारंभिक वेग V1I, M2 दળ पदार्थ, M2 नो प्रारंभिक वेग स्थिर हतो एटले 0, एक्स अक्ष साथे V1 અથડામણ बाद 1F फाइनल वेग साथे गति करे छे। M2 θ2 एक्स अक्ष साथे θ2 कोण बनावीने V2F जेटला वेगथी गति करे छे। बराबर। हवे आ आकृतिने आपणे ध्यानमां लईने त्रिपरिमाण विषे चर्चा करीए। तो हवे ए आकृतिने तमे ध्यानमां राखजो। हवे बराबर M1 स्थिर रहेला दળ M2 साथेनी અથડામણ दर्शावे छे। અથડામણમાં રેખીય વેગમાનનું સંરક્ષણ આપણે યાદ જ રાખવાનું, ભાઈ રેખીય વેગમાનનું સંરક્ષણ થવું જોઈએ। પરંતુ વેગમાનના સદિશ હોવાનો મતલબ એ છે કે ત્રણેય દિશાઓ XYZ ત્રણ સમીકરણો હોય। M1 અને M2ના અંતિમ વેગોની દિશાઓ વડે બનેલું એક સમતલ વિચારો, તેને આપણે XY સમતલ તરીકે ધારીએ, એટલે કે દ્વિપરિમાણમાં થઈ જાય X અને Y। રેખીય વેગમાન Z ના ઘટકોનો मतलब ए छे कि संपूर्ण अर्थात અથડામણ XY समतलमां ज थाय छे। आथी XY ना ज आपणे समीकरणोनी चर्चा करीए। तो जो आ आपणी जोड़े M1 V1 एटले आ मने मळी गयो भाई प्रारंभिक वेगमान। हवे इनिशियली वेगमाननी वात करीए तो सॉरी इनिशियली हतुं प्रारंभिकमां एक ज हतुं, कारण के V1 तो मैं कीधुं 0 हतुं एटले ए लखेलुं नथी। परंतु तमारे आवी रीते लखवानुं के भाई P1 अथवा तो PI लखी सको, जे इनिशियली वेगमान इज इक्वल टू PF एटले के जे अंतिम वेगमान बराबर होवुं जोईए। तो अहींया तमे जुओ तो पहेला एक्स अक्षनी वात दर्शावेली छे अने त्यारबाद नीचेनुं जे समीकरण छे ए वाय अक्ष साथे दर्शावेलुं छे। बराबर। तो अहींया जुओ, अहींया सदिश दर्शावेलो कहेवाय। आ V1F है सदिश है। एवी ज रीते आ अहींया V2F2 cos θ2 ए पण सदिश है। बराबर। ए कई अक्ष दर्शावे छे तो cos आव्युं एटले के आपणे जोड़े x अक्ष दर्शावे छे, एटले के आ x घटकना समीकरण छे। बराबर छे। तो प्रारंभमां तो ए स्थिर हतुं। बराबर। एटले M1 V1 I तो ए क्लियर थई गयुं। परंतु ज्यारे ए छूटा पड़े छे त्यारे आवी आकृति छे। ऊपर θ1 છે। હવે ધારો કે આ V1F લઈ લઈએ તો એના બે ઘટક થાય। એક x અક્ષ ઉપરનો ઘટક થાય V1F cos θ, θ1 છે એટલા માટે અહીંયા આવે θ1, અને ઉપર y ઘટક છે એટલે V1F sin θ આવશે, તો θ1 થઈ જાય। એવી રીતે નીચે છે V2F, तो एना पण एवी रीते बे घटक थाय। एक अहींया पण आवशे पाछो एक्स अक्ष पर V2F इंटू cos θ2 आवशे, एटले ए घटक अहींया लखेलो छे। अने नीचे आवशे V2F sin θ, ए घटक अहींया y घटक माटे लीधेलुं छे। तो अहींया आवी रीते समीकरणो लीधेला छे। बराबर छे। जे तमे आकृतिमां अहींया आपणे जोईए बराबर। आ आकृति है प्रारंभिक MV वेगमान थयो अने आनो तो 0 हतुं, आपणे वात करी दीधी, एटले कुल प्रारंभिक वेगमान आ ज थयो, एटले इनिशियल वेगमान आ मळी गयुं। हवे V1 ना बे घटक थई जाय, कारण के अहींया खूणो बनतो होय एटले एना बे घटक थाय। तो अहींया थाय V1F cos θ1, y अक्षनी दिशामां थशे V1F sin θ1। एवी रीते V2F ना पण बे घटक तैयार थाय।
ઓકે, તો એક્સ અક્ષમાં આવશે V2F cos θ2 અને વાય અક્ષમાં આવશે V2F sin θ2. તો પહેલાં આપણે એક્સ ઘટકની વાત કરીએ તો V1 M1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ M1 ઇન્ટુ V1F cos θ1 પ્લસ M2 V2F cos θ2. હવે વાય અક્ષની વાત કરીએ તો જુઓ, તો પ્રારંભિકમાં વાય તો ઉપર તો કોઈ ઘટક છે જ નહીં, એટલે પ્રારંભનો વેગમાન 0 વાય અક્ષ ઉપરનો, પણ પછીનો જે અંતિમ વેગમાન શું છે તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ V1F sin θ1 પ્લસ V2F sin θ2. બરાબર. આવી રીતે અહીંયા એક્સ વાય અક્ષના ઘટકો આપણે અહીંયા જે જુદા પાડેલા છે એ આપણે જોયા. બરાબર. તો આ થઈ ગયા અમારી જોડે એક્સ અક્ષ પરના વેગમાનના ઘટકો, એવી જ રીતે વેગમાનના વાય અક્ષ પરના ઘટકો. તો આવી રીતે સમીકરણ નંબર 1 અને 2 ઉપરથી M1 ને M1 M2 અને V1 આઈના જાણીતા હોય. હવે 4 અજ્ઞાત V1F અને V2F θ1 અને θ2 બે સમીકરણો. હવે જો θ1 θ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો આપણે ફરીથી એક પરિમાણનું સમીકરણ મળે છે. અને તથા જો અથડામણ સ્થિતિસ્થાપક હોય તો આપણે શું થાય, અહીંયા ગતિ ઉર્જાનું સંરક્ષણ થાય. એટલે જો ગતિ ઉર્જા લખી છે, આ ઇનિશિયલી ગતિ ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ ફાઇનલી ગતિ ઉર્જા, જે આગળ જોયું હતું લાસ્ટ ટાઈમ એ છે. તો 1/2 M1 V1I² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 M1 V1F² પ્લસ 1/2 M2 V2F². બરાબર છે. તો આવી રીતે આપણને ગતિ ઉર્જાનું સમીકરણ પણ જો અથડામણ સ્થિતિસ્થાપક હોય તો મળે. હવે એક વધારાનું સમીકરણ, હજુ આપણે એક સમીકરણની ઘટ પડે છે. કોયડાનો ઉકેલી શકાય છે તે માટે 4 અજ્ઞાતમાંથી ઓછામાં ઓછી એક, ધારો કે θ1 જાણીતો હોય તો દાખલા તરીકે ડિટેક્ટરને કોણીય રીતે XY અક્ષની દિશામાં ઘુમાવીને ફેરવીને θ1 શોધી શકાય છે. આપણે આ દાખલો છે એટલે દાખલો જોઈએ, એટલે એના આધારે તમને આના વિશે થોડી વધારે ખબર પડશે. તો ચલો આપણે ગણતરી તરફ એનો દાખલો જોઈ લઈએ. તો 6.13માં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર, આકૃતિ તો એ જ લેવાની છે, 6.10 જ છે. સમાન દળ M1 ને M2, હવે દળ બંને સમાન લઈ લીધા. બે બિલિયર્ડ બોલ વચ્ચેની અથડામણ દર્શાવે છે. પ્રથમ બોલ માર્ક કહેવાય છે અને જે જ્યારે બીજા બોલ એટલે કે લક્ષ્ય ટાર્ગેટ કહેવાય છે. બિલિયર્ડ નો ખેલાડી લક્ષ્ય બોલને કાણામાં નાખવા માગે છે અને એનો ખૂણો θ2 બરાબર 37 ખૂણો દર્શાવેલ છે. ધારો કે અથડામણ સ્થિતિસ્થાપક છે, ઘર્ષણ તથા ચા ગતિનું મહત્વ નથી, તો θ1 મેળવો. બરાબર છે. તો ઉપરના જે સમીકરણો આપણે મેળવ્યા એ સમીકરણો અહીંયા લખેલા છે. બરાબર. તો સૌથી પહેલાં આપણે જે વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ હતો એ લઈ લઈએ. અહીંયા દળ સમાન છે એટલે M1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ M2. તો ભાઈ આપણને અહીંયા તમને એટલું આવડવું જોઈએ કે અહીંયા પહેલાં વેગમાન સંરક્ષણની વાત કરી તો PI ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણી જોડે શું હતા ભાઈ P2. એના આધારે આપણે સમીકરણ અહીંયા લખ્યું હતું M1 V1I અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રારંભિક આ થઈ ગયું હતું અને આ સેકન્ડ એટલે કે ફાઇનલ. હવે P2ની વાત કરતા હતા તો એમાં શું આવતું હતું આપણી જોડે M1 V1F થઈ જાય પ્લસ M2 V2F થઈ જાય. હવે દળ સમાન છે કારણ કે M1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ M2 હતા, એટલે દળ આપણે ઉડી ગયા. તો જો આ જવાબ આવી ગયો V1I V1F અને VF2. ઓકે, તો આ થઈ ગયું. હવે જે આપણે સેકન્ડ સમીકરણ અહીંયા લખ્યું છે વેગમાનનું, અથવા V1I² ઇઝ ઇક્વલ ટુ V1F પ્લસ, એટલે હવે આ જે પદ હતું એને 2 વડે ગુણી કાઢ્યું. એટલે કે ઓકે, આ કેવી રીતે આવ્યું ખબર પડી ગઈ. પહેલાં સમીકરણ લખો 1, આ થશે 2, આ થશે 3. હવે એને એક કામ કર્યું કે V1I ગુણાકારમાં V1I કરી દીધું, એટલે 2 વાર ગુણ્યું એટલે શું થઈ ગયું વર્ગ.
એટલે પહેલી વાર અહીંયા લખ્યું ને બીજી વાર અહીંયા લખ્યું. હવે એનું સાદું રૂપ આપશે તો v1f1 સ્ક્વેર, v2f સ્ક્વેર, પછી v1, ઓકે, અને પછી શું થશે તો 2v1f ઇન્ટુ 2vf2 એટલે થઈ ગયું ને a પ્લસ બી ડોટ a પ્લસ બી એટલે શું થાય a સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર ઇન્ટુ 2ab. તો એવી રીતે આ સમીકરણ એ લાવેલા છે. હવે આપણે એની અંદર અહીંયા v1i જે હતો વર્ગ કરે તો એની કિંમત મૂકી તો v1f સ્ક્વેર પ્લસ v2f સ્ક્વેર પ્લસ 212f ડોટ હતું એટલે અહીંયા થઈ ગયું કોસ પ્રોડક્ટ આવે ડોટ એને નીકાળી દીધો એટલે θ1 પ્લસ 37 એટલે શું થાય θ1 પ્લસ θ2 પણ θ2 બરાબર 37 ડિગ્રી આપેલ છે. બરાબર. હવે અથડામણ સ્થિતિસ્થાપક છે m1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m2 હોવાથી ગતિ ઉર્જાના સંરક્ષણનો નિયમ એને ગતિ ઉર્જાનો સંરક્ષણ નિયમ અહીંયા પાછું એટલે પાછું આવશે કે i ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એફ. હવે કેની કિંમત જેવી રીતે મૂકવાની 1/2 m v1 i સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 m1 v1 f સ્ક્વેર પ્લસ 1/2 m2 v2 fનો સ્ક્વેર. my 1/2 તમે કેન્સલ કરો એટલે આ થઈ ગયું v1 i સ્ક્વેર, આ થઈ ગયું f1 f સ્ક્વેર અને આ થઈ ગયું v2 fનો સ્ક્વેર. બરાબર. તો આ સમીકરણ લખજો. ગતિના સમીકરણ તમે આ 1 નંબર આપો, આને 2 નંબર આપશો, પછી આને 3 નંબર આવશે. ઓકે. તો હવે આપણે એક કામ કરીએ કે v1 અહીંયા શું બની ગયું v1fનો સ્ક્વેર બરાબર અહીંયા શું છે કે v1f સ્ક્વેર પ્લસ v2f એટલે એની જગ્યાએ આપણે આ કિંમત મૂકી દઈએ તો અહીંયા શું થઈ જાય તો v1 iનો સ્ક્વેર અહીંયા પણ થઈ જાય v1 iનો સ્ક્વેર એટલે i સ્ક્વેર ઉડી ગયા એટલે વધ્યું શું અહીંયા તો વધ્યું ભાઈ 0 એટલે જો આ 0 લખી દીધો. બરાબર. કારણ કે ગુણાકાર આપણી જોડે પદ મળશે એમાં શું મળશે તો 2 બરાબર એક સાઈડ તો 0 થઈ ગયું એટલે આવું પદ મળે 0 એટલે આ પદ થઈ જાય મારા જોડે સમીકરણ. તમે આ સમીકરણ સમજાવજો. હવે 0 સાથે આ પદનો ગુણાકાર કરો એટલે તો 0 જ થાય એટલા માટે એકલું શું 2f વાળું પદ કોસવાળું નહીં તો 2v1f ઇન્ટુ 2vf 0ના ભાગાકારમાં થાત એટલે 0 થાત માટે એના પછી આ સમીકરણ આવશે cos θ1 પ્લસ 37 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે cos 0 ક્યારે હોય તો ખૂણો 90 હોય ત્યારે જ એ 0 હોય. તો માટે θ1ને આપણે સૂત્ર કરતાં બનાવીએ તો 37 પ્લસ હતા આ સાઈડ બરાબર ને બીજી બાજુ જશે એટલે કે કેટલા થઈ જશે -37. તો માટે θ1 કેવા થઈ ગયા ભાઈ 53 એટલે કે 53 ડિગ્રી જેટલા મળે છે જે પરિણામ સાબિત કરે છે જ્યારે બે સરખા દળો હોય તેમાંથી એક સ્થિર હોય ત્યારે એકબીજા સાથે ત્રાસી સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ અનુભવે છે. બરાબર. એટલે આપણે આટલા 53 સુધી જ લખવાનો અને પછી તેઓ એકબીજા સાથે લંબરૂપે ખૂણે દિશામાં ગતિ કરે છે. બરાબર. એટલે આ દાખલો ખૂબ સરળ હતો. હવે આપણે કેટલાક સ્વાધ્યાયના દાખલા તરફ વધીએ. હજુ અહીંયા થોડી થિયરી છે. એ શું કહે છે કે જો આપણે લીસી સપાટીવાળા ગોળાકાર દળો વિચારીએ તો વાત સહેલી થઈ જાય છે. માની શકાય છે જ્યારે બે પદાર્થો એકબીજાને અડે છે ત્યારે જ અથડામણ થાય છે. લખોટી, કેરમ, બિલિયર્ડ બોર્ડ રમતોના નામ તો તમે સાંભળ્યા હશે અથવા તો રમ્યા પણ હશો. ત્યારબાદ રોજિંદી દુનિયામાં જ્યારે બે પદાર્થો એકબીજાને અડે ત્યારે જ અથડામણ થાય છે. પરંતુ લાંબા અંતરેથી સૂર્ય તરફથી આવતા ધૂમકેતુ કે ન્યુક્લિયસ તરફથી આવીને બીજી કોઈક દિશામાં દૂર જતા આલ્ફા કણો વિચારીએ. અહીં આપણે અમુક અંતરોથી લાગતા બળો સાથે કામ કરવાનું છે. આવી ઘટનાઓને પ્રકીર્ણ કહેવામાં આવે છે. હે ને તો વિચારો ને અહીં આપણે અમુક અંતરેથી લાગતા બળો સાથે કામ કરવાનું આ બધું છે ને તમે આગળના ધોરણમાં ભણશો. એટલે શોર્ટમાં એમ જ કહે છે કે અહીંયા કોઈ પદાર્થ પડ્યો હોય, અહીંયા બીજો કોઈ પદાર્થ દળ m1 અને આ થઈ ગયું m2 આના અથડાય અને પછી જો આવી રીતે ફંગોળાય એટલે કે બીજી દિશામાં ગતિ કરે તો એના પણ શું કહેવાય ભાઈ પ્રકીર્ણ કહેવાય એમ.
બે કણો કેટલાક વેગથી અને કઈ દિશામાં દૂર જશે તેનો પ્રારંભિક વેગ ઉપરાંત તેના વચ્ચે આંતરિક ક્રિયાના પ્રકાર, દળ અને આકાર અને કદ ઉપર આધાર રાખે છે. ઓકે, હવે આપણી જોડે બરાબર સારાંશ છે, એટલે હવે આપણે દાખલા જોઈશું. તો હું અહીંયા માત્ર જવાબ લખેલા છે, રકમ તમે ચોપડી જોડે રાખજો જેથી કરીને તમને રકમ તમે ચોપડીમાં જોઈ શકો. તો સૌથી પહેલાં આપણે લઈએ દાખલા નંબર 6.9 એટલે કે 9મો દાખલો. પ્રારંભમાં એક પદાર્થ સ્થિર છે, તે એક પરિમાણમાં અચળ પ્રવેગથી ગતિ શરૂ કરે છે. ટી સમયે તેને મળતો પાવર કોના સમપ્રમાણમાં છે? તો 1 બરાબર 1 અહીંયા પહેલું જે છે એ I1 એટલે T½ બીજામાં T, ત્રીજામાં T3/2 અને ચોથામાં T². જવાબ આવશે T2. એ જોઈએ કેવી રીતે. તો P બરાબર આપણને ખબર છે કે F×V. હવે એટલે પાવર બરાબર આપણને બળ ગુણ્યા વેગ આપણને ખબર છે. Fની કિંમત એવી રાખી. હવે વેગની કિંમત અહીંયા લખી. V બરાબર આપણને ખબર A×Q બરાબર, કારણ કે પ્રવેગ બરાબર V/T થાય તો Vને સૂત્ર કરતાં બનાવી દો તો A×T. પરંતુ F બરાબર આપણને M એ પણ ખબર છે, ન્યૂટનનો બીજો નિયમ. તો A બરાબર પાછું શું થાય? M/A. તો અહીંયા Aની કિંમત મૂકી દીધી F/M×T. આ જે V હતો એ અહીંયા કિંમત મૂકી, એટલે મારું જોડે સમીકરણ શું બની ગયું? P બરાબર માટે P બરાબર F, Vની કિંમત મૂકી દીધી F/M×T. F અહીંયા 2 વાર છે એટલે અહીંયા વર્ગ થઈ ગયો. M નીચે આવી ગયા, T નીચે. હવે એક કામ કરીએ, M વડે ગુણતા અને ભાગતા. તો ગુણા અને ભાગાકાર કરીએ તો F/M² થઈ જશે ×M×T થઈ જશે. બરાબર છે. હવે આપણને ખબર છે કે F/A તો પ્રવેગ થાય, તો પ્રવેગનો સ્ક્વેર, M એની જગ્યાએ T. હવે A અને M અચળ હોવાથી P ચલે છે, શું થશે ભાઈ? T થઈ જાય છે. તો આ ખૂબ જ સરળ દાખલો હતો, તો તમને આવડી જશે. હવે 6 પોઈન્ટ આપણે 10મો દાખલો જોઈએ. એ પણ આના જેવો જ છે. એક પદાર્થ અચળ પાવરના ઉદ્ગમથી અસરજ હેઠળ એક દિશામાં ગતિ કરે છે, તો T સમયમાં તેનું સ્થાનાંતર કોના સમપ્રમાણમાં હશે? T1/2, પછી બીજો નંબર T, ત્રીજો નંબર T3/2 અને ચોથો નંબર T². બરાબર છે. આવી પાવર અચળ છે અહીંયા પણ, અને અચળ વેગથી ગતિ કરે એવી જ વાત થઈ. તો આગળ જે સૂત્ર વાપર્યું હતું એ જ સૂત્ર છે. P બરાબર F×V, F બરાબર MA, V બરાબર AT. બંને સમીકરણ આપણે ઉપર જ મૂક્યા, અહીંયા જ મૂકી દીધા. તો P બરાબર શું થઈ ગયું ભાઈ? MA² × T. એના સૂત્ર કરતાં બનાવ્યા, M નીચે જશે, T પણ નીચે જશે, એટલે થઈ ગયું √P/MT નો આપણો √. આના સમીકરણ નંબર 1 આપીએ. હવે અચળ પ્રવેગી ગતિના આપણે સ્થાનાંતર શોધવાનું છે, એટલે કે D શોધવાનો. તો અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણ D બરાબર V0T + 1/2 AT². સમીકરણ 2. પ્રારંભિક વેગ 0 એ આપણે શોધ્યો. હવે આ બંને કિંમત આ સમીકરણમાં આપણે મૂકી દઈએ. તો મારું જોડે સમીકરણ કેવું બનશે? તો આમ સમીકરણ નંબર 2 અને 3 ઉપરથી D, Vની કિંમતો 0 એટલે 0 થઈ ગયું. 1/2 √P/MT × T². 0 તો અહીંયા D છે, 0નું મૂકવા 1/2 P √ એટલે 1/2 લખાય, M પણ 1/2 અને T પણ 1/2 લઈ લીધા, એટલે કે √T, અને અહીંયા T² લખીશું. હવે 1/2 એની જગ્યાએ, P પણ એની જગ્યાએ, M 1/2 એટલે કે હાફ. એ પણ આ જે અહીંયા T² પહેલાં લખ્યું, અને જે આ નીચે અંશ અને જે છેદમાં T½ હતા એ T½ છેદમાંથી અંશમાં લઈ જઈએ એટલે એ માઇનસ થઈ જાય, એટલે શું થઈ ગયું? T² × T -1/2. બરાબર. હવે જો આધાર સમાન છે એટલે ઘાતો એનો સરવાળો થાય, પણ પ્લસ છે એટલે માઇનસ હશે, એટલે મારું 2 - 1/2, 2 દુ 4 લસા લઈશું એટલે કે 1/2, એટલે કે 4માંથી 1 જાય એટલે કે 3/2, એટલે મને અહીંયા T બરાબર 3/2 જવાબ મળે છે. બરાબર છે. તો આમ હવે અહીંયા 1/2 અને P અને M અચળ હોવાથી મારું સ્થાનાંતર D ચલે છે, T3/2 મળે છે. તો આમ આપણી જોડે જવાબ આપણને શું મળશે ભાઈ? આપણને T3/2 જેટલો જવાબ મળે છે. તો આ ખૂબ જ સરળ દાખલો છે. હવે આગળનો દાખલો જોઈએ. હવે આગળનો દાખલો આપણે લઈ લઈએ 11મો. શું કહે છે કે એક પદાર્થને યામ પદ્ધતિમાં Z અક્ષ પર ગતિ સીમિત રાખવા F જેટલું અચળ બળ લગાડવામાં આવે છે.
જે એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -i કેરેટ પ્લસ 2j કેરેટ પ્લસ 3k કેરેટ ન્યૂટન છે. અહીં આઈજે કે અનુક્રમે XYZ અક્ષ પરના એકમ સદિશો છે. પદાર્થને ઝેડ અક્ષ ઉપર 4 મીટર અંતર સુધી ગતિ કરાવવા માટે આ બળ વડે કરેલું કાર્ય શોધો. બરાબર. તો ભાઈ એફ આપેલું, એફ બરાબર શું છે? -i કેરેટ પ્લસ 2j કેરેટ પ્લસ 3 કેરેટ બ્રેકેટ કમ્પ્લીટ ન્યૂટન. હવે ડી સ્થાનાંતર કે એટલે ઝેડ અક્ષની દિશામાં. હવે ઝેડ અક્ષ માટેનો કેરેટ શું આવે? કે કેરેટ. કેટલું? તો 4 મીટર એટલે 4k મીટર જેટલું એ ગતિ કરે છે. તો કાર્ય શોધો. હવે ડબલ્યુનું આપણે સૂત્ર આવડવું જોઈએ. એફ ઇન્ટુ ડી. એફની કિંમત મૂકી દો, ડીની કિંમત મૂકી દો. હવે સરળતાથી તમે અહીંયા ડોટ ગુણાકાર કરી દો. હવે ખબર છે કે ભાઈ આ ઇન્ટુ કે કેરેટ બરાબર શું થાય? એટલે 0 એ તો લખવાની જરૂર નહીં. જે ઇન્ટુ કે, તો જે ઇન્ટુ કે પણ શું થઈ જાય? 0. એટલે એ પણ લખવાની જરૂર નથી. એટલે 0 પ્લસ 0. હવે ત્રીજું પદ રહ્યું. હવે કે ઇન્ટુ કે. હવે કે ઇન્ટુ કે કેરેટ આપણા ના આવડવું જોઈએ છે 1. એટલે 3 ચોક કેટલા થાય? 12. એટલે જવાબ સીધો આવી ગયો ડબલ્યુ બરાબર 12 જૂલ. તો આ ખૂબ સરળ દાખલો હતો. ઓકે, હવે આગળનો દાખલો લઈ લઈએ. હવે આગળનો દાખલો 12મો શું કહે છે કે કોસ્મિક કિરણોના એક પ્રયોગમાં એક ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનની હાજરી જોવા મળે છે, જેમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા 10 કિલો ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ અને પ્રોટોનની ગતિ ઉર્જા 100 કિલો ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ છે. કોણ ઝડપી હશે એ શોધવાનું છે. ઇલેક્ટ્રોન કે પ્રોટોન બંને ઝડપના ગુણોત્તર મેળવો. ઇલેક્ટ્રોનનું દળ આપેલું 9.11 × 10⁻31 કિલોગ્રામ. આ યાદ રાખવાનો. પ્રોટોનનું દળ પણ આપણે યાદ રાખવાનું 1.66 × 10⁻27 કિલોગ્રામ. અને 1 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.6 × 10⁻19 જૂલ. આ બધી વસ્તુ યાદ રાખવાની. તો ચલો સૌથી પહેલાં આપેલું શું છે? તો ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા 10 કિલો ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. 10 એની જગ્યાએ કિલો એટલે 10⁻³ ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ એટલે 1.6 × 10⁻19. હવે આપણે 10⁻19નું 3 સાથે સાદું રૂપ આપીએ તો 10⁻16 એટલે આ સાદું રૂપ આપો તો મળી જશે. એવી રીતે કેપી બરાબર 100 કિલો ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. એનું તમે અહીંયા 100 લખી દો. કે બરાબર 10⁻³ ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ બરાબર 1.6 × 10⁻19. હવે અહીંયા આ 3 હતા એ 19માંથી આપણે બાદ કરીએ એટલે 10⁻16 થઈ ગયા. એટલે કે 100 × 1.6 × 10⁻16. ઇલેક્ટ્રોનનું દળ 9.11 × 10⁻, એ આપેલા છે. એમ પણ આપેલા છે. એમપી બરાબર, એ મેં અભિયાન વાત કરી હતી બરાબર. વીઈ અને વીપી શોધવાનું છે અને બંનેમાંથી કોની ઝડપ વધારે છે એ શોધવાની છે. તો આ આપણો દાખલો હતો. તો ગતિ ઉર્જા, તો સૌથી પહેલાં ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર આવડજો 1/2 mv². હવે અહીંયા ઈ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન માટે લઈ લીધો આ સમીકરણ નંબર 1. પ્રોટોન માટે અહીંયા પી લઈ લો તો બરાબર 1/2 mp અને vp². આમ સમીકરણ નંબર 1 અને 2. સમીકરણ 1 અને 2નો આપણે ગુણોત્તર લઈ લઈએ તો KE/KP બરાબર. આ કિંમત અહીંયા મૂકી દીધી 1/2 me VE². એવી રીતે KPની કિંમત મૂકી દીધી 1/2 MP અને VP². 1/2 કેન્સલ એટલે શું બની જશે? ઇઝ ઇક્વલ ટુ me VE² MP × VP². શોધવાનું વેગ છે એટલે વેગને સૂત્ર કરતાં બનાવી દઈએ. તો ચલો વેગને સૂત્ર કરતાં બનાવી દઈએ તો શું જવાબ આવે છે? વેગને સૂત્ર કરતાં બનાવી દઈએ તો VE² VP² ઇઝ ઇક્વલ ટુ KE/KP ઇઝ ગુણાકારમાં MP × ME. પણ અહીંયા વર્ગ છે, વર્ગ દૂર કરવા માટે અંડરરૂટ લઈ લઈએ તો VE/VP ઇઝ ઇક્વલ ટુ KE/KP ગુણાકારમાં MP/ME. KPની કિંમત મૂકી દીધી 10 × 1.6 × 10⁻16. એમપીની કિંમત મૂકી દીધી 1.67 × 10⁻27. કેપીની કિંમત 100 × 10⁻19. એમપીની કિંમત મૂકી દીધી. હવે જે પદ ઉડતા હતા એ ઉડાડી દઈએ. દેખો 1.6 ઉડે છે, 10⁻16 ઉડે, એક શૂન્ય ઉપર નીચે ઉડે, 10⁻27 છે અહીંયા અને અહીંયા 31 છે. પણ એક મીંડું અહીંયા છે એટલે 30 થઈ જશે. 30 ઉપર જશે એટલે પ્લસ થશે. એટલે શું થશે? 30 - 27 એટલે વધશે કેટલી? 10 ઉપર 3 ઘાત. ઓકે, અને 1.67 અને 9.11 એ વધશે. તો જો અહીંયા લખી દીધા 1.67 9.1 અને જે 3 ઘાત વધી હતી. પણ 3 ઘાતનું અંડરરૂટ ના થાય અને 2 ઘાત અંડરરૂટ કરવું પડે એટલે 10 આપણે કોણ આપી દઈએ? 1.67 આપી દઈએ. તો અમારું એટલે સાદું રૂપ અંડરરૂટમાં 16.7 ભાગાકારમાં 9.11 × 10⁻². હવે 16.7 ભાગ્યા 9 કરશો એટલે જવાબ 1.83 × 10⁻².
10ની 2 ઘાતનો અંડર રૂટ કેટલો થઈ ગયો? 10ની 1 ઘાત. 1.8 833નો અંડર રૂટ કરશો 1.33, તો મારી જોડે 1.33 ગુણ્યા 10 કરશો એટલે 13.5. તો મારી જોડે જે જવાબ છે એ કેવો મળશે ભાઈ? કે VE/VP બરાબર 13.5 મળે છે. તો માટે એટલે આ ગુણોત્તર જે જવાબ માગ્યો તો એ આપણને મળી જાય 13.5. હવે VE બરાબર 13.5 ઇન્ટુ VP એટલે એનો મતલબ શું થયો? કે VE ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપ પ્રોટોનની ઝડપ કરતાં વધુ છે, કારણ VE/VP ઇઝ ગ્રેટર ધેન 1. તો આમ ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપ વધુ હશે. આપણે આના આધારે આપણે મેળવી શકીએ. બરાબર છે. તો આજે આપણે આટલું રાખીશું, બીજું આપણે કાલે જોઈશું.